وقفے کے بعد دوبارہ خیر مقدم ہے، آئیے نظر ڈالتے ہیں خبروں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یہاں ہندوستانی محکمہ موسمیات کے 150ویں یوم تاسیس کے موقع پر مشن موسم کا آغاز کیا اور دستاویز موسمیاتی محکمہ ویژن 2047 جاری کیا۔ بھارت منڈپم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ محکمہ کے 150 سال نہ صرف محکمہ موسمیات کے سفر کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ہندوستان میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے شاندار سفر کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ نے ان 1.5 صدیوں میں لاکھوں ہندوستانیوں کی خدمت کی ہے اور ہندوستان کی سائنس ترقی کی علامت بن گیا ہے۔ اس موقع پر محکمہ کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے والا ایک یادگار ڈاک ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2047 میں محکمہ کے مستقبل کا خاکہ پیش کرنے والی ایک ویژن دستاویز جاری کی گئی ہے۔ کی پرگتی سائنس کے پرتی اس کی جاگرکتا کو دکھاتی ہے۔ ویگیانک سنستھاؤں میں ریسرچ اور انوویشن نئے بھارت کے ٹیمپرامنٹ کا حصہ ہے۔ اس لیے پچھلے 10 برسوں میں IMD کے انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کا بھی ابھوتپورو وستار ہوا ہے۔ ڈاپلر ویدر رڈار، آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز، رن وے ویدر مانیٹرنگ سسٹمز، ڈسٹرکٹ وائز رین فال مانیٹرنگ اسٹیشنز، ایسے انیک آدھونک انفراسٹرکچر کی سنکھیا میں کئی گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ انہیں اپ گریڈ بھی کیا گیا ہے۔ اور ابھی ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی نے آنکڑوں میں بھی آپ کو بتایا کہ پہلے کہاں تھے، آج کہاں پہنچے ہیں۔ موسم وگیان کو بھارت کی اسپیس ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھی پورا فائدہ مل رہا ہے۔ آج دیش کے پاس انٹارکٹیکا میں میتری اور بھارتی نام کے 2 میٹیورولوجیکل آبزرویٹریز ہیں۔ پچھلے वर्ष अर्क اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ کشمیر اور باقی ملک کے درمیان خلیج کو ختم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان زیر قبضہ کشمیر کے بغیر جموں و کشمیر نامکمل ہے جن کے ساتھ مذہب کے نام پر امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق فوجیوں نے ملک کی حفاظت کے لیے ہر جنگ میں ہمیشہ دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ وزیر دفاع نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز اکھنور کے ٹانڈا آرٹلری بریگیڈ میں فوج کی شمالی کمان کے زیر اہتمام سابق فوجیوں کے اعزاز میں منعقدہ 9ویں ویٹرنز ڈے تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے تقریب میں شریک سابق فوجیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں آج ویٹرنز ڈے کے موقع آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ میں یہاں موجود ہمارے سابق فوجیوں، آپ تمام ساتھیوں اور آپ کے خاندان کے اراکین کو مکر سنکرانتی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا، ہماری حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کشمیر اور باقی ملک کے درمیان خلیج کو ختم کرنا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ 2025 کا یہ سال 1965 کی پاک بھارت جنگ کا ڈائمنڈ جبلی سال ہے، جو اکھنور میں 1965 کی بہت اہم جنگ تھی۔ انہوں نے کہا، سال 1965 کی جنگ میں فتح بھارتی افواج کی بہادری اور قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان بھارت سے ہر جنگ ہار چکا ہے، چاہے وہ سال 1948 میں قبائلی حملہ ہو، سال 1965 کی جنگ ہو، سال 1971 کی جنگ ہو یا 1999 میں کارگل کی محدود جنگ ہو۔ ہر جنگ میں پاکستان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا، پاکستان 1965 سے غیر قانونی دراندازی اور دہشت گردی کو ہوا دینے کا کام کر رہا ہے۔ اس کی امید یہ رہی ہے کہ جموں کشمیر کی مسلم آبادی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن نہ تو یہاں کے لوگوں نے 1965 میں پاکستان کا ساتھ دیا اور نہ ہی دہشت گردی کے اس دور میں ساتھ دیا۔ آج یہاں حالات کافی حد تک بدلے ہیں، اس سچائی کو سبھی کو سویکار کرنا پڑے گا۔ جموں کشمیر بنا POK کے ادھورا ہے، بھارت کے ماتھے کا مکٹ مڑی ہے۔ ویسے بھی POK پاکستان کے لیے ایک فارن ٹیریٹری سے ادھک کچھ نہیں ہے۔ POK میں رہ رہی عوام کو
एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इल्लीगल वजीर आजम अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर तकरीबन 1.5 साल से बहरान का शिकार है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां जाकर लोगों से नहीं मिले। हालांकि मणिपुर के लोग अब भी मिस्टर मोदी का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हवाला देते हुए जो 1 साल कबल मणिपुर से इसी दिन शुरू हुई थी, मिस्टर खड़गे ने मंगल को कहा कि वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश में मिस्टर गांधी ने मणिपुर में अपनी यात्रा शुरू की थी। 1 साल पहले मैंने वहां से अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन वहां के लोग अब भी परेशानी में हैं और मिस्टर मोदी से हल के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा, ठीक आज से ठीक 1 साल पहले कांग्रेस ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की तारीखी भारत जोड़ो यात्रा के बाद नई भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और 6,600 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 15 रियासतों से गुजरी। इसका इख्तिताम 16 मार्च 2024 को मुंबई में हुआ। उन्होंने कहा, मणिपुर अब भी वजीर आजम के दौरे का इंतजार कर रहा है, जिनके पास पूरी दुनिया का सफर करने का वक्त और इरादा है, लेकिन वो मणिपुर के परेशान हाल लोगों से मिलने जाना ज़रूरी नहीं समझते। वो लगातार अपनी पार्टी के एमएलएज और ख़ुद वज़ीर आला समेत मणिपुर के सियासतदानों से मिलने से इनकार कर रहे हैं। मणिपुर के लोग 3 मई 2023 से मुसलसल दुख, दर्द और तकलीफ़ में हैं। अभी कुछ दिन पहले तालीम, बच्चों, ख़वातीन, नौजवानों और खेलों से मुताल्लिक़ क़ायमा पार्लिमानी कमेटी को रियासत की सूरत हाल समझने के लिए वहाँ के अपने मौजूदा दौरे को मुलतवी करने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। डॉक्टर यादव ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा है, सूर्य उपासना के मुक़द्दस त्यौहार मकर संक्रांति पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि फितरत की पूजा का ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगी में नई तवन्नाई और खुशी लाए। उन्होंने सिलसिलावार पोस्ट्स में लिखा, माघ बिहू, भोगी और पोंगल त्यौहार हिंदुस्तान के अनमोल सकाफती तनों की अलामत है। लोग सकाफत से मुतालिक इन तमाम मुबारक त्योहारों पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये त्यौहार माशरे में खुशियाँ लाए। सभी शहरियों के लिए अच्छी सेहत और भलाई की ख्वाहिश करता हूँ। रियासत काबीना के अरकान और मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी मकर संक्रांति और दीगर त्योहारों के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मकर संक्रांति पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और सबकी खुशहाली की तमन्ना की। मिस्टर गांधी ने कहा, सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, सोगी, माघी, पोष त्यौहार, भोगाली और मकरविला को बहुत बहुत मुबारकबाद। ख्वाहिश है कि फसल की कटाई के बाद ये त्यौहार सबके लिए उम्मीद, खुशहाली भरा मौसम लेकर आएँ। मोहतरमा गांधी ने कहा, सूरज की शुमाल की तरफ हरकत का त्यौहार हमारी तनो, नई फसल का खैर मकदम और फितरत के साथ हमारे गहरे ताल्लुक़ की अलामत है। इस दिन शुमाल से जुनूब और मशरिक़ से मगरिब तक हर ख़त्ता अपनी मुनफरिद दरवियात, मतनू पकवान और सकाफती तकरीबात के रंग बिखेरता है। मकर संक्रांति, पोंगल, माघ की परतपाक मुबारकबाद। ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगियों में चैन और सुकून और खुशहाली लाए। कर्नाटक की वज़ीर लक्ष्मी और इनके भाई और कानून साज कौंसिल रुकन MLC चिन्नाराज होली मंगल की सुबह
चरमम्मा कुतूर तालुका में पुणे बेंगलुरु कौमी शहरा पर एक कार हादसे में जख्मी हो गए। हादसा सुबह 6 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर गाड़ी के ड्राइवर ने एक आवारा कुत्ते को बचाने के लिए अचानक कार मोड़ दी, जिससे कार दरख्त से टकरा गई। मोहतरमा के चेहरे और कमर पर चोटें आईं जबकि इनके भाई के सर पर चोट लगी है। मोहतरमा के बेटे मर्नल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि ये हादसा एक आवारा जानवर के अचानक सामने आने की वजह से पेश आया। ताल्लुक़ में जाए हादसा ने कौमी शहरा पर हिफाजती ख़दशात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। वाक़े की तफसीलात का इंतज़ार है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मकर संक्रांति के पुरमसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दुआ की कि ये मुबारक त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में नई तवन्नाई, जोश, खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत की नौवेद लेकर आए। बता दें कि मकर संक्रांति हिंदमत का एक त्यौहार है जो हमेशा जनवरी की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। ये त्यौहार हिंदुस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बेशतर इलाकों में फरीक व सकाफती शक्लों में मनाया जाता है। मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज़ इस त्यौहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं मकर संक्रांति पर पुरमसरत मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। उन्होंने दुआ की कि ये मुबारक त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में नई तवन्नाई, जोश, खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत फराहम करे। अमीर कबीर टूर एंड ट्रैवल्स इदारे की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के त्राल में उम्रह पर जाने वाले आज़मीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़मीन को तरबियती फराहम की गई ताकि वो अपने इस सफ़र को आसान तरीके से अंजाम दे सके। ये प्रोग्राम मज़कूरा इदारे के सरबराह अशफाक अहमद की सरबराही में मुनक़िद हुआ, जिसमें उम्रह जाने वाले आज़मीन को मुक़र्रिरीन की जानिब से अहम जानकारी फराहम की गई। ये सोन ये सफर अत सफरस नाव सरसी उमरा क्या नाव उमरा उमराहस मज चोरन चीजन हुंद ख्याल थवन थो याद अगर सोन हज सोब गाइडस वरय तौर योर गह पाने हकुन सारी आमाल कर हकुन सारी आमाल कर यानी यूत गोस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ट्रेन आसन यती गोमुत यह गोस यूत आसन चौकन ना कि यह गोस हकुन पाने सारी आमाल कर पत हज सोब यवन अक्सर बेशतर वुच मे ना कोर न कहें क्या तरबियत सही आसन गमज या यमो हेचमुत कहें वुचमुत कहें। तो इसलिए मे अर्ज कि ध्यान सान बुझू तुम यह कत चोरन चीजन हुंद नाव उमरा इस तुम सोरे यह माल खर्च करान अत मालस शूर तेल अमेरिका के सदर जो बाइडन, जिनकी मुद्दत 19 जनवरी को ख़त्म हो रही है, उन्होंने अपना आखिरी खारजा पॉलिसी खिताब करते हुए अपने दौर का अहाता किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन में वज़ारत ख़ारजा के सिफारतकारों से अपनी आखिरी फ़ॉरेन पॉलिसी खिताब में कहा है कि 4 साल पहले के मुकाबले में आज अमेरिका दुनिया भर में जीत रहा है। आज अमेरिका और इसके इत्तेहादी मजबूत जबकि मुखालिफिन कमज़ोर हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम आलमी इक़्तिसादियात और टेक्नोलॉजी के लिए नए दौर में कामयाबी की राहों पर गामज़न हैं। ईरान की मैशियत आज कमज़ोर तरीन सतह पर है। उन्होंने एक बार फिर एतराफ़ किया कि अमेरिका ने इसराइल की भरपूर मदद की, इसके ख़िलाफ़ हमास के हमले नाकाम बनाए और हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए इसराइल की मदद की। जो बाइडन ने कहा कि हमने चीन का मुकाबला करने के लिए नई शराकत दारियाँ कायम की, रूसी जारहियत के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद की और 500 ममालिक को यूक्रेन की हिमायत में इकट्ठा किया। हमारी वजह से ही आज यूक्रेन आज़ाद है और इसका मुस्तकबिल रोशन है। सदर बाइडन ने रूस, चीन और ईरान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन की हिमायत में अपनी बैनुल-अक़वामी विरासत का तायीन करे और महकमा ख़ारजा में इस हिमायत को मज़ीद मुस्तहकम करे।
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی خوفناک آگ نے وہاں موجود ہر چیز کو تہز نہز کر کے رکھ دیا ہے۔ تاہم اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث آگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آگ کے باعث 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں جل کر راکھ بن چکی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس میں 3 مختلف مقامات پر لگی آگ کا تیز ہوائوں کے باعث اس ہفتے مزید تباہ کن کی شدت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ ونچورا اکاؤنٹنٹس اور لاس اینجلس میں 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باعث جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیل رہی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ جلے ہوئے مکانوں اور عمارتوں کے ملبے میں ممکنہ طور پر موجود افراد کی بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ کے مطابق ہمارے پاس فائٹرز ہیں، پانی سے ہمیں بس وقت چاہیے، ہمیں قدرت کی جانب سے رحم کی ضرورت ہے۔ حکام کے مطابق آگ ممکنہ طور پر پیلیسیڈز کے مقبول ہائیک ٹریل سے شروع ہوئی۔ آگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ غزہ پٹی پر پیر کو اسرائیلی فضائیہ حملوں میں 45 فلسطینی مارے گئے۔ غزہ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے منگل کے روز بتایا کہ ایک اسرائیلی جنگی طیارے نے غزہ شہر کے مشرق میں واقع صلاح الدین اسکول پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں اجتماعات کو نشانہ بنانے والے بم دھماکوں میں بچوں سمیت 30 دیگر افراد ہلاک ہوئے۔ ترجمان نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں 2 عبادت گاہوں پر بھی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی غزہ کے خان یونس میں بھی اسرائیلی ڈرون نے ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ترجمان نے کہا، جنوبی غزہ میں رفح کے شمال میں ایک شہری کار پر فضائی حملے کے بعد سول ڈیفنس ٹیموں نے 4 لاشیں برآمد کی۔ غزہ میں صحت کے افسران نے پیر کے روز بتایا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں سے مرنے والوں کی تعداد 46,584 ہو گئی ہے۔ بیلاروس اور روس کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کی علاقائی افواج کی مشترکہ کمان کے عملے کی تربیت منسلک میں ہو رہی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ یونین کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے مقصد سے علاقائی فوجی گروپ کی مشترکہ کمان کے مشترکہ عملے کی مشق منسک میں ہو رہی ہے۔ وزارت کے مطابق 14 سے 16 جنوری تک بیلاروس اور روس کی مسلح افواج کے نمائندے مشترکہ کارروائیوں کے دوران فوجیوں کے گروپوں کو استعمال کرنے پر کام کریں گے۔ بیلاروسی وزارت کے مطابق یہ تربیت مشترکہ اسٹریٹجک مشقوں زپاٹ 2025 کی تیاری کے ایک سیٹ کا ایک لازمی حصہ ہے، جو اس سال بیلاروسی علاقے میں منعقد کی جائے گی۔ آخری میں سرخیاں پھر ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 16 تا 22 جنوری سنگاپور اور لاؤس کا کریں گے دورہ۔ ریاست تلنگانہ میں سرمایہ کاری پر مختلف اداروں کے ذمہ داروں کے ساتھ کریں گے بات چیت۔
निजाम आबाद में कौमी हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह, तेलंगाना के हल्दी के किसानों का दरीना ख्वाब पूरा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत तकरीब में शिरकत। साबिक वजीर हरीश राव ने कौशिक रेड्डी की जमानत पर किया मसरत का इजहार, सियासी तौर पर महरिक मामलात में जल्दबाजी से काम न लेने का डीजीपी को दिया मशवरा। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पतंगों की धूम, पतंगों और मांझे की कीमत में इजाफे के बावजूद खरीदारी में इजाफा। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना के कई जिला में सर्दी की लहर जारी, सुबह के औकात में कहर से मुश्किलात का सामना। आसिफाबाद में दर्जे हरारत 11.9 डिग्री दर्ज। मोदी ने मिशन मौसम का किया आगाज, महकमा मौसमियात के विजन 2047 की दस्तावीज की जारी। कहा महकमा ने इन 1.5 सदियों से हिंदुस्तान की साइंसी तरक्की की अलामत बन गया है। आज अमेरिका मजबूत, इसके मुखालिफिन कमजोर हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का आखिरी खारजा पॉलिसी से खिताब। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में खौफनाक आग से मची तबाही, वहां मौजूद हर चीज तहस नहस। लॉस एंजल्स में तेज हवाएं, आग मजीद बढ़ने का खदशा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.